അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയമുള്ള ഖതമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, മറ്റു സഹോദരന്മാരെ, ഖതമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരും അതുപോലെ ദുആ വസിയത്തുകൾ, വ്യാഴാഴ്ച ചെല്ലുന്ന ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നവരുമൊക്കെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അവസാനം 700 ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടാകും. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 256 ലാസ്റ്റുള്ള ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഖുർആൻ പാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വെൽക്കം ടു ദ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഓഫ് MS വോയിസ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من
قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്. പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ഇശാഇന് മുമ്പ് അറിയിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മഗ്രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെയുള്ള സമയമാണ്. പരിശുദ്ധമായ ശ്രേഷ്ഠമായ രാവുകളിൽ നിന്ന് 15 രാവുകളാണ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു രാവാണ് മുഹറം 10 രാവ്, അഥവാ ഇന്ന് മഗ്രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെയുള്ള സമയം. ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന, പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ റബ്ബിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ്. കാരണം മുഹറം 10 ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മകൻ യൂസുഫ് നബി നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള സങ്കടം കൊണ്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണ് മങ്ങിയപ്പോൾ, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ജുബ്ബ ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം യാക്കൂബ് നബിക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് ആ ഉടുപ്പും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ യാക്കൂബ് നബി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ യൂസുഫിൻ്റെ മണം എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ യൂസുഫിൻ്റെ മണം എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. ചില ഉപ്പമാർ പറയില്ലേ, ഈ ഡ്രസ്സിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മണമുണ്ട്, ഈ ഡ്രസ്സിൽ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മണമുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളെ മണമുണ്ട്, എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ മണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബിയുടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൻ്റെ മണം അടുത്ത് വരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ ആ ഡ്രസ്സ് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വാരി ചുംബിച്ചോടുകൂടി ആ മഹാനവറുകളുടെ ആ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ആ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നാണ്. ആ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകുന്ന ഒരു പുണ്യമായ രാവ് കൂടിയാണ് മുഹറം 10. ഈ സംഭവം നടന്നത് മുഹറം 10-നാണെന്നാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു മുഹറം 10-നാണ് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിമോചിതനായത്. അതുപോലെ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ, അതുപോലെ സ്വഹാബത്തിനെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഫിർഔനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരിയായ ഫിർഔനിനെ ചെങ്കടലിൽ മുക്കി കൊന്നതുമൊക്കെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം 10-ലാണ്. യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മുഹറം 10-നാണ്. അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തലുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് ശിക്ഷയുണ്ട്. ഒന്ന് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി, മറ്റു ഫിർഔനിനെ ശിക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയും, യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു, രക്ഷപ്പെടുത്തി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം 10-നാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വിഷമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പുന്നാരപ്പേരക്കുട്ടി ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കർബലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്ഠൂരം വധിക്കപ്പെടുന്നത്, ഷഹീദാകുന്നത് കർബല 10-നാണ്. മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഓതാനും യാസീൻ ഓതി ദ്വാരക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഹുസൈൻ എന്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, ഞാൻ ഹുസൈനിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ്. ഹുസൈന് എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, ഞാൻ ഹുസൈനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹുസൈനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരമക്കൾ, അവരെ സ്നേഹിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിസ്കാരമല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഖുർആൻ ഓതാനല്ല. ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നബിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. 2, നബിയുടെ അഹ്ലുകാരോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. 3-ാമതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ലേ, നമ്മുടെ നബി അവർ ആരാണ്, മുത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ്. ഉമ്മമാരൊക്കെ മടിയിൽ നിന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാറ് നബിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം. ഫാത്തിമാരിയാർ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ നബി തങ്ങളുടെ ആലിനെ, നബി തങ്ങളുടെ മക്കൾ, നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ, കുടുംബം എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.
പല ആളുകളും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ മുഹറം 10 കുറിച്ചാണ്. മുഹറം 10 അള്ളാഹു ആദരിച്ച ദിവസമാണ്, ബഹുമാനിച്ച ദിവസമാണ്. ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. മുഹറം 10 ഇന്ന് പലവർക്കും നോമ്പാണെന്നറിയാം. മുഹറം 10 നോമ്പ് നോൽക്കണം. 9-നും 10-നും അല്ലെങ്കിൽ 10-നും 11-നും നോമ്പ് നോക്കണം. റമദാനിൽ ഖളായി പോയ നോമ്പ്, മുഹറം 10 സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോറ്റുവിട്ടുവാൻ കരുതിയെന്ന് നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പിന്നെ മുഹറം 10 ചെല്ലേണ്ട ദിക്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെല്ലുക, ഓതുക. നിങ്ങളുടെ ദുആയിലൊക്കെ എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്നലെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇന്നാണ് മറവ് ചെയ്ത അസറിന് ശേഷമാണ് മജ്ലിസൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ദുആയിലും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനകളിലും ഓത്തിലും ബൈത്തിലുമൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, അതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മോശൻ്റെ ഉസ്താദ് ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ദുആയിലും ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ. അപ്പോൾ 2 ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. റഷീദ മൈസൂർ 32,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ആഫിയത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യമൊക്കെ നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നമുക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിനുള്ള ദീർഘായുസ്, ആരോഗ്യ, ആഫിയത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫാ നൽകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. നമ്മുടെ നഫീസമ്മ കക്കാട് മാഷാ അല്ലാഹ്, അവർ ഹജ്ജ് മാസത്തിൽ 2 ഖത്തം ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഖത്തം അവർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും സഹോദരൻ്റെ അമ്മാശൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ വഴങ്ങാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഹദിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരോധിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം കണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും എൻ്റെ വാപ്പാക്കും എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അമ്മാശനും എൻ്റെ ഉസ്താദിനൊക്കെ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നേരം പോക്കായ ഒരു സാലിയായ സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, നഫീസുമ്മയുടെ മനസ്സ്, ഓതി വെച്ച ഖത്തം, അത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും എൻ്റെ വാപ്പാക്കും അമ്മാശനും വേണ്ടി ഹദിയാക്കിയത് അള്ളാഹുയുടെ മനസ്സിന് വിശാലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഖത്തം, 2 ഖത്തമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ഖത്തം നഫീസുമ്മയുടെ വാപ്പ, ഉമ്മ, സഹോദരൻ, അമ്മോശൻ, പിന്നെ 2ാമത്തെ ഖത്തം അവരുടെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും, അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഓതിയ 2ാമത്തെ ഖത്തം അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരുദ്ദേശിച്ചവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്ന സൽക്കർമ്മമായി നീ കബൂൽ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹ്. അതുപോലെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു വേണം അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് റബ്ബെ ഇവിടെ ഓതിയിട്ടുള്ള 2 ഖത്തമിൻ്റെയും പ്രതിഫലം അള്ളാഹ് നീ എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹ്. നഫീസുമ്മാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് സിഹത്തൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമം സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹ് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഇനിയും ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹുവെ നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നഫീസുമ്മ ഒരുപാട് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. 40-ൽ പരം സലാത്തുകൾ ഉമ്മ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ചൊല്ലുന്ന സലാത്തും സലാമും ദിക്റും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈല ബീവി നെടുമങ്ങാട് ഉസ്താദിൻ്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി 1001 ദിക്റും അതുപോലെ ഇസ്തിഗ്ഫാറും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കുന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തൊക്കെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക്, ഉമ്മയുടെ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന്. അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ മുഹറത്തെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹ്. ഉപ്പാൻ്റെ പേര് ചൊല്ലിയ ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറൊക്കെ നീ സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുവദ്ദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അബ്ബേ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ അമ്മാശൻ
എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതമൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹത്വത്തിനെ കൊണ്ട് അല്ലാ, വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ, അവിടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ, ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 2 ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയാ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മർദിയാ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ, ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.